ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is A strong tower. The righteous run into it, and they are saved. glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord Most High. The name of the Lord is A strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is A strong tower. the righteous run to thee. The name of the holy. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord. Holy is the name of the Lord Most High. The name of the Lord is A strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord is A strong tower. The righteous run to thee, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. the righteous
ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎರಡು ಹಸ್ತವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಅಂದರು ನನ್ನು ವಿಡಿಚಿನ, ನೀವು ನನ್ನು ವಿಡುವನಂಟಿವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೈ ಬಿಡದ ದೇವರು ಆತನು ಮಾತ್ರವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅಂದರು ನನ್ನು ವಿಡುಚಿನ, ನೀವು ನನ್ನು ವಿಡುವನಂಟಿವೆ ದೇವಾ. నా తండ్రియు నీవే, నా తల్లియు నీవే, నా తల్లి ತಂಡ್ರಿ ನೀವೇ యేసయ్య. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. అందరూ నన్ను విడచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. అందరూ నన్ను విడచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. నా తల్లియు నీవే, నా తండ్రియు నీవే, నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా. నా తల్లియు నీవే, నా తండ్రియు నీవే, నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా. అందరూ అందరూ నన్ను విడిచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. అందరూ నన్ను విడిచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. నా తల్లియు, నా తల్లియు నీవే, నా తండ్రియు నీవే, నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా. నా తల్లియు నీవే, నా తండ్రియు నీవే, నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా. ఈ లోకము నన్ను విడిచిన దేవా, నీవు నన్ను విడువనంటివే. నా బంధువు నీవే, నా మిత్రుడా నీవే, నా ಬಂಧುಮಿತ್ರುడా ಅದು ನೀವೇ యేసయ్ಯ. ಈ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದ ದೇವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಂಧುವು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನು ಮಿತ್ರನು ಆತನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಿತ್ರನು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆತನು, ಎಲ್ಲವೂ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೆನ್. లోకము నన్ను విడిచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. ఈ లోకము లోకము నన్ను విడిచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. నా బంధువు నీవే, నా మిత్రుడా నీవే, నా బంధుమిత్రుడు నీవే యేసయ్యా. నా బంధువు నీవే, నా మిత్రుడా నీవే, నా బంధుమిత్రుడు నీవే యేసయ్యా. అందరూ నన్ను విడిచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. అందరూ అందరూ నన్ను విడిచిన, నీవు నన్ను విడువనంటివే. నా తల్లియు నీవే, నా తండ్రియు నీవే, నా తల్లి తండ్రి నీవే యేసయ్యా.
ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆಮೆನ್, ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೋಟೆಯು ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಕೊಂಡೆಯು ನೀವೇ, ನಾ ಕೋಟೆಯು ನೀವೇ, ನಾ ಕೊಂಡ ಕೋಟ ನೀವೇ యేసయ్య. ನಾ ಕೊಂಡೆಯು ನೀವೇ, ನಾ ಕೋಟೆಯು ನೀವೇ, ನಾ ಕೊಂಡ ಕೋಟೆಯು ನೀವೇ యేసయ్య. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತೋನ್ನತಿ ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿ. ನಾ ಕೊಂಡೆಯು ನೀವೇ, ನಾ ಕೋಟೆಯು ನೀವೇ, ನಾ ಕೊಂಡ ಕೋಟೆಯು ನೀವೇ యేసయ్య. ನಾ ಬಂಧುವು ನೀವೇ, ನಾ ಬಂಧುವು ನೀವೇ, ನಾ ಮಿತ್ರುಡ ನೀವೇ, ನಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರುಡು ನೀವೇ యేసయ్య. ನಾ ತಳ್ಳಿಯು ನೀವೇ, ನಾ ತಂಡ್ರಿಯು ನೀವೇ, ನಾ ತಳ್ಳಿ ತಂಡ್ರಿ ನೀವೇ యేసయ్య. ನಾ ಬಂಧುವು ನೀವೇ, ನಾ ಮಿತ್ರುಡ ನೀವೇ, ನಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರುಡು ನೀವೇ యేసయ్య. అందరూ నన్ను విడిచిన నీవు నన్ను విడువనంటివే. అందరూ నన్ను విడిచిన నీవు నన్ను విడువనంటివే. నా బంధువు నీవే, నా మిత్రుడా నీవే, నా బంధు ಮಿತ್ರುಡು ನೀವೇ యేసయ్య. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರ ಎತ್ತಿ. ಹೌದು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುವು ನೀವೇ ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರನು ನೀವೇ ರಾಜ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು ಅದು ನೀವೇ ರಾಜ. ಆಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾ ಬಂಧುವು ನೀವೇ, ನಾ ಮಿತ್ರುಡ ನೀವೇ, ನಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರುಡು ನೀವೇ యేసయ్య. ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಮೇನ್ ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣದಂತ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘ್ಯವನ್ನು, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ದೇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ರಾಜ. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕರ್ತನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಸ್ತವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ನಾವಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಮೂವರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡು ಹಸ್ತವನ್ನೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ,
ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಅದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರು ನೀನಯ್ಯ ದೇವರೇ. ಹೌದು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವರಿಂದ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದೇವರು ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಬಿನೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್. ದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ದೇವರು, ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ್ಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನು ನೀನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ರೋಯಿ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಾತನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ಅದು ನೀನೇ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯನೇ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬರದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನು ಎಲ್ಶಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಾತನು ಅದು ನೀನೇ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ರೋಯಾಗಿ ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನು ನೀನು ಮಾತ್ರನೇ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಯಿ ನೀನೇನಯ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವಾತನು, ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಯಿ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜ್ಯ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಸಾಕುವಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಬದುಕುವೆನು. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರೂವಾರಿನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನು, ನನ್ನ ಕುರುಬನು ಅದು ನೀನೇ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಎನ್ನುವ ರೂವ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಾತನು, ಯೆಹೋವಾ ರೂವಾರಿನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರೂವಾರಿನೇ. ನನ್ನ ನಡೆಸುವ ನನ್ನ ಕುರುಬನೇ, ಯೆಹೋವಾ ರೂವಾರಿನೇ. ಆರಾಧನೆ
ಅದು ನೀನೇ ಮಾತ್ರ ರಾಜ. ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇನಯ್ಯ, ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇನಯ್ಯ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ದೇವರೇ, ನಡೆಸುವ ಆತನು ನೀನೇ ರಾಜ. ಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಆಶ್ರಯವು ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇಸಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದ ನೇರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವ ಆತ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜ. ಒಂದು ವಾರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಯಿನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಶರಣವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವ ರೂವ ದೇವರು ಆತನೇ, ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನೇ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವವನು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು, ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು, ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವು. ಆಮೇನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ವಸಂತದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರದು. ಒಂದು ವಾರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ದೇವರು ಆತನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ದೇವರು ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೊಲಸಾದ ಕೇಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ. ಹೊಲಸಾದ ಕೇಸರಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ. ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅನೇಕ ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯದಳು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಳು. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇ ಸೀನಾಯ್
ಯೇಸು ಬಂದವನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮದಾವ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾವ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಇಳಿದು ಬರುವ ಆತನು ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಆತನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವನ್ನೆತ್ತಿ ಈಗ ಬಾ ದೇವ ಎಂದು ಆಡೋಣ ಈಗ ಬಾ ದೇವ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀವು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ದೇವ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಾಹವ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸಯ್ಯ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎದ್ದು ಮೀನುಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಯ್ಯ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಮಯಗಳು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಪ್ರಿಯ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯೋಳು ಈಗ ಬಾ ದೇವಾ ಇಳಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳು ಎಲ್ಲರ ಕರங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Hallelujah. We praise you, Master Lord. வாய்களை திறந்து Hallelujah.
ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷமா இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ஹalleluya. ஹalleluya. காரணம் ஓகே. ஸோ நம்மெல்லாம் வந்து தேவனோட ஆலயத்தில் இருக்கிறோம். God has ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. எத்தனையோ பேருக்கு இப்படிப்பட்டமான சூழ்நிலைகள் இல்லை. ஆனா அநேக சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே ஆண்டவர் வந்து எங்களை தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவரோட நாமத்தை மகிமைப்படுத்த இந்த இடத்துல தேவன் சேர்த்ததுக்காக நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும். ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದರೂ ದೇವರ ಮಹಾದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஹalleluya. 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 எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வண்ணமாக இது வந்து யூத் சண்டேயா இருக்கிறது. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ 3ನೇ ವಾರ ಯವ್ವನ ಒಂದು ಭಾನುವಾರವಾಗಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ஸோ நான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கடந்த ஒரு வாரமாக எனக்குள்ள ஒரு வாஞ்சை இந்த ஒரு வார்த்தையை நான் ஷேர் பண்ணுவோன்ட்டு ஸோ கூடிய அளவுக்கு இதை வந்து சுருக்கமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிறேன். ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಾರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஸோ எல்லாம் ரெடியா இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? So God is going to talk to you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ Hallelujah. Hallelujah. And there's a special word and there's something special which God is going to talk to you. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. So before going to the word I want to ask you a question. ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. So ರಿಸ್ಫಾ ಯಾರಂತ ಯಾರ್ಕನ್ನ தெரியுங்களா? ರಿಸ್ಫಾ ಅನ್ನೋಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿಗಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಂಗೆಲ್ಲ ತಟ್ಟலாம். ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಣ. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரு தாயாரை பத்தி நான் பேச போகிறேன். ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಾಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ It is a story of a mother. ಒಂದು ತಾಯಿನ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. நான் வந்து மெசேஜ் கொடுக்கணும் ಅನ್ನೋದು யூத்துக்காக எதனா ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯವ್ವನಸ್ಥರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ. I already told இந்த ஒரு தாயாரோட ஸ்டோரி it moved my heart because நான் நிறைய வாட்டி பைபிள் வாசிச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா this is something which touched my heart. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. 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 So today we are going to see the story of a mother called Rizpah. ಈ ರಿಸ್ವಾ ಅಮ್ಮನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So who is this Rizpah? ಯಾರು ಇವಂಗ ಅಂತ ನಾங்க ಪಾಕುம்போது ಈ ರಿಸ್ವಾ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡುವಾಗ we will turn to 2 Samuel chapter 3 verse 7. 2 ಸಾಮ್ಯಲ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. சவுலுக்கு ஆயலின் குமார்த்தி ஆகிய ரிஸ்பால் என்னும் பேருள்ள ஒரு மறுமனை ஆட்டி இருந்தால் இஸ்போத் அப்னோரை நோக்கி, நீ என் தகப்பனாருடைய மறுமனை ஆட்டியின் இடத்தில் பிரவேசித்தது என்ன என்றான். Hallelujah. 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 So we see the introduction of Rizpah here. இந்த இடத்துல ரிஸ்பா அவர்களை பற்றி ஒரு ஆரம்ப ஒரு அறிவிப்பை நாம் பார்க்கிறோம். We see that Saul had a concubine whose name was Rizpah. இந்த இடத்துல சவுலுக்கு ஆயலின் குமார்த்தி ஆகிய ரிஸ்பா என்னும் பேருள்ள ஒரு ஸ்திரியை பற்றி நாம் She was பார்க்கிறோம். not a wife, அவர் ஒரு மனைவியாக அல்ல, but she was a concubine. ஆனால் ஒரு மறுமனையாட்டியாய் இருக்கிறார். So when we see who is this concubine, யார் இந்த ரிஸ்பா என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது concubine ಓಡ ಅರ್ಥ ಏನಂತ பார்த்தா ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನೋಡುವಾಗ ಮರುಮನವಾಟಿ அப்படினா ஒரு ಅರ್ಥ என்னவென்றால் ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಉಪಪತ್ನಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ she is not a wife, ಅವಳು ಒಂದು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, she is not having any power, ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ, she is not having any voice to raise and talk, ಯಾವ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, she is not in a higher position,
ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವೂ ಆತಳಿಗಿಲ್ಲ. She's not formally married to anyone. ಆತಳು ಯಾರಿಗೂ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. So when we see in the social society, she's in a low grade. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ So in English we say extramarital affair. அந்த மாதிரி ஒரு பெண். ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡದಿರುವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಳಾಗಿ ಆತಳು ಇದ್ದಾಳೆ. So this is the qualification, this is the situation of Rizpha. ಈ ರಿಸ್ಫಲ ಒಂದು ಗುಣಾದಿಶಯ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. Hallelujah. And she's a woman, a mother of 2 sons. ಈತಳು ಒಂದು 2 ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. We can see in 2 Samuel chapter 21. 2 ಸಾಮುವೇಲ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ We can see the story of Rizpha and her sons. ಈ ರಿಸ್ಫಾ ಆತನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. The first verse says, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Now there was a famine in the days of David for 3 years, year after year, and David inquired of the Lord, and the Lord answered, It is because of Saul and his bloodthirsty house. தாவீதின் நாட்களிலே 3 வருஷம் ஓயாத பஞ்சம் உண்டாயிருந்தது. அப்பொழுது தாவீது கர்த்தருடைய சமூகத்தில் விசாரித்தான். கர்த்தர் கிபியோனியரை கொன்று போட்ட சவுலுக்காகவும் இரத்த பிரியரான அவர் வீட்டாருக்காகவும் இது உண்டாயிற்று என்றார். Amen. Hallelujah. 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 So when we see in this first verse, we see that there is a problem in a land, in a nation. இந்த இடத்துல அந்த தேசத்துல ஒரு பிரச்சனையை நாம் இந்த இடத்துல இந்த முதல் வசனத்துல நாம் பார்க்கிறோம். So when we see the problem, it is a famine. ஒரு பஞ்ச நாட்களை நாம் பார்க்கிறோம். एक देश में अकाल पड़ा था. ಒಂದು ಬರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. दाऊद राजा जो देश को वो चला रहा था, उस देश में अकाल आ पड़ा था. தாவீதின் நாட்களிலே 3 வருஷம் ஓயாத பஞ்சம் உண்டாயிற்று என்று In சொல்லி that நாம் பார்க்கிறோம். nation there was a problem. அந்த தேசத்துல ஒரு உபத்திரவம். So when the problem came, the immediate thing the king did was he inquired with the Lord. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೌನವಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದನು. He prayed, he asked God, why is this famine happening in our nation? ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೋಲಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. And immediately there's an answer from the Lord. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದನ್ನು The ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Lord says it is because of Saul and his bloodthirsty house, because he has killed the Gibeonites. ಅದು ಸೌಲನ ಮುಖಾಂತರ, ಆತನ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. We see that Saul had broken a covenant of God. ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರಿದವನಾಗಿ, ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವನಾಗಿ ಈ ಸೌಲನು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಿಯರೇ. In this first verse only we can see 3 things which can change our life. ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು We ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು see a ನೋಡಬಹುದು. problem, a solution, an answer. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ. 3 years there was famine, but David never inquired God for the 3 years. 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಎದುರು ನೋಡದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. But finally he thought a solution, that is prayer. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. So he prayed, immediate answer. Odane he got the answer. ಆತನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. Today the Lord says, ಇವತ್ತು ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, if you have a problem which is not being solved for many days, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಾಗಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ನೀವು ಕಾದಿರುವುದಿದ್ದರೆ, you inquire the Lord. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Hallelujah. 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 உங்களோட வாழ்க்கையில அநேக நாட்களாக எதனா பிரச்சனையில நீங்க சிக்கி கொண்டிருந்தால், ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು ಇರುವುದಾದರೆ, the solution for every problem is prayer. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. God will give a solution for you when you pray.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆತನು ಸದುತ್ತರವನ್ನು जब ದಯಪಾಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आपके जीवन में कोई समस्या आए, पहला करना वाला कार्य है प्रार्थना. जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चय से आपको छुटकारा देंगे. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ, ಎಂತಹ ಹೋರಾಟ, ನಿಂದೆ, ಅವಮಾನವಿದ್ದರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So we see the second verse. It says, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. so the king called the Gibeonites and spoke to them. Now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of Amorites. The children of Israel had sworn protection to them, but Saul had sought to kill them in the zeal for the children of Israel and Judah. அப்பொழுது ராஜா கிபியோனியரை அழைப்பித்தான். கிபியோனியரோ இஸ்ரவேல் புத்திரராயிராமல் எமோரியரில் மீதியாய் இருந்தவர்கள். அவர்களுக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஆணையிட்டு இருந்தும் சவுல் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காகவும் யூதாவுக்காகவும் காண்பித்த வைராக்கியத்தினால் அவர்களை வெட்ட வகை தேடினார். Hallelujah. Hallelujah. Why did this curse come on a nation? The reason is in the second verse. ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಾಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ, It says that Israel had sworn a covenant with the Gibeonites. ಅದು ಈ ಗಿಬ್ಯೋನರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So இத பத்தி ஒரு டீடைல் உங்களுக்கு ஸ்டோரி வேணும்னா you can see in Joshua chapter 9. ಯೋಶುವನ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ So what is ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. that covenant? What is that promise? நீங்க வீட்டுக்கு போய் அத வந்து நீங்க வாசிங்க. It is a story. Joshua chapter 9, you can see the story of the covenant of Joshua with the Gibeonites. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಬಿಯೋನರೊಂದಿಗೆ ಯೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಶುವ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿ In ಅರ್ಥ simple, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. it is the covenant of peace which Joshua had with Gibeonites. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಶುವನೊಂದಿಗೆ ಗಿಬಿಯೋನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ. Joshua promised to Gibeonites that they will never harm the Gibeonites and they will have peace always from Israel to Gibeonites. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ನಾವು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Hallelujah. 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 So here what happened? That promise, that covenant was broken by King Saul. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಈ ಸೌಲನ ಮುಖಾಂತರ ಮುರಿದು ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. King Saul broke the covenant, peace covenant which was made by Joshua to the people of Gibeonites. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಲಿನ ರಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ, ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೋಶುವನ ಮುಖಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So King David somehow need the solution for the famine. ಈ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ, ದಾವಿದ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಬರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So इस अकाल के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देने के लिए दाऊद राजा पछता रहा था. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ಅರಸನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ, ಒಂದು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So immediately King David calls the Gibeonites. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಬೆಯೋನರನ್ನ ದಾವೀದನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. And he talks to the Gibeonites. He asks, what do you want? Because of you there's a curse on my nation. What is the solution for this famine? He asked the Gibeonites. ಗಿಬಿಯೋನರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಬಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. So we see in verses 5 and 6. 5-6 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ It says, ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. Then they answered the king, as for the man who consumed us and plotted against us, that we should be destroyed from the remaining in any of the territories of Israel, let 7 men of his descendants be delivered to us, and we'll hang them before the Lord in Gibeah and the king, and I will give them. அவர்கள் ராஜாவை நோக்கி, நாங்கள் இஸ்ரவேலின் எலியின் எங்கும் நிலைக்காதபடிக்கு அழிந்து போக எவன் எங்களை நிர்மூலமாக்கி எங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய நினைத்தானோ
அவன் குமாரரில் 7 பேர் கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட சவுலின் ஊராகிய கிபியாவிலே நாங்கள் அவர்களை கர்த்தருக்கென்று தூக்கி போட எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றார்கள். நாங்கள் அவர்களை ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று ராஜா சொன்னார். Hallelujah. 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 So the Gibeonites said that Saul has destroyed our family, the Gibeonites. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಬಿಯೋನ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ಸೌಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಆತನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So we want to take the revenge. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ So he ಎಂಬುದಾಗಿ. says that now Saul is not that, he's already dead. ಈಗ ಸೌಲನು ಇಲ್ಲ, ಆತನು ತೀರೋಗಿದ್ದಾನೆ. He says, give us 7 descendants of King Saul, we will kill them. ನೀನು ಸೌಲನ ಕುಟುಂಬದ 7 ಜನರನ್ನ ನೀನು ಕೊಡು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಿಬಿಯೋನ್ಯರು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ His ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. children, his grandchildren, because his generation should not continue, they're saying, give his children, his descendants to us, we will destroy them. ಆತನ ಸಂತತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಕೊಡು, ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Hallelujah. 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 The 8th verse says, ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ so ಹೇಳುತ್ತದೆ. the king took Armoni and Mephibosheth, the 2 sons of Rizpah, the daughter of Ai, whom she brought to Saul, and lived 5 sons of Michal, the daughters of Saul, whom she brought up from Ajil, the son of Brasilia, the Meholite. Yes. So Hallelujah. Hallelujah. So as the Gibeonites wished, King David gave 7 of David's descendants to Gibeonites. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಸೌಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So King David gave the 7 descendants of Saul to Gibeonites. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವೀದನು ಸೌಲಿನ ಸಂತತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಇವರ ಗಿಬಿಯೋನರ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. The 9th verse says, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, he delivered them into the hands of the Gibeonites, and they hanged them on the hill before the Lord. So they fell at 7 together and were put to death into the days of harvest, in the first days in the beginning of barley harvest. ಆ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯುವ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿ ದಾವೀದನ ಒಪ್ಪುವುದೊಂದಿಗೆ ಗಿಬಿಯೋನರು ಅವರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದರು ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. 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 So we see that the 7 of the descendants of Saul were hanged before the Lord. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲಿನ ಕುಟುಂಬದವರು 7 ಸಂತತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು So ಎಂಬುದಾಗಿ this was ನೋಡುತ್ತೇವೆ. done in the beginning of the barley harvest. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯುವ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So we have come to the very important verse of the story. ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Verse 10. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. It says, now Rizpah, the daughter of Ai, took sackcloth and spread it for herself on the rock from the beginning of the harvest until the late rains poured on them from heaven, and should not allow the birds of the air to rest on them by day, nor the beast of the field by night. Hallelujah. 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 So let us all dive deeper into this verse. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. See this mother, ಈ ಒಂದು ತಾಯಿನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. a concubine, ಆತಳು ಒಂದು
மறுமனையாட்டியாய் அவள் இருக்கிறாள். a concubine who loved her children unconditionally. ಆದರೂ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಳಾಗಿದ್ದಳು. She didn't have any authority. ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವೂ ಆತಳಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. She didn't have any voice to raise and speak against the king. ಆತನು ರಾಜನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. You know what she did? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? She saw her sons dying on the cross. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುವುದನ್ನ, ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದನ್ನ ಈತಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. The children she bore. ಅವಳು ಹೆತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, The children she loved unconditionally. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, The children she brought up so beautifully. ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ Where somebody else's curse, the children were hanged before her. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಶಾಪ ಈತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ, ಇವರನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. She cannot talk. ಆತನೊಂದಿಗೆ She ಮಾತನಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. cannot scream. ಆತನಿಂದ She ಕೂಗಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. could not cry. ಆತನಿಂದ ಅಳುಕು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. She could not find a solution. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉತ್ತರವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. But she could act. ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಖಾಂತರ That is ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. what she has done. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. She firstly takes a sackcloth. ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲವನ್ನು ಆತನು ತಗೊಂಡು She puts it on a rock. ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. From the beginning of the harvest ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಬೆತ್ತುವ ಒಂದು ಸಮಯದಿಂದ until the first rain poured out from heavens, ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಮಳೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವ ಸಮಯವರೆಗೂ she protected her children's dead bodies. ಆ ಒಂದು ಆತಳ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣಗಳನ್ನ ಆತಳು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. It says that she never allowed a bird to come and take the flesh of her children. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಆತಳು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. During the day, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, during the night, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ she ಆತಳು was protecting her children's dead body from the wild beast which were coming to pluck the flesh of our kids. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೂರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದಿಗೆ ಅವರ ಯಾರು ಒಂದು ದುರ್ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ ಆತಳು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು You ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. know how many days she did this? ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು From the ಗೊತ್ತಾ? beginning of the harvest till the harvest ended. That is for 5 to 6 months. 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ಆ ಬೆಳೆ ಬೆತ್ತುವ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಮಳೆ ಬರುವ ತನಕ She ಆತಳು never ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ate, ಇದ್ದಳು. she never slept. She protected the dead bodies of her sons. ಆತಳು ಮಲಗಿಲ್ಲ, ಆಹಾರ ತಿಂದಳಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳಿಗಾಗಿ ಆತಳು ಕಾಯುತ್ತಾ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು. Why is she protecting her children's dead body? What is the reason? ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಣಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು? Let us all turn to Deuteronomy chapter 21 verse 23. ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಕಾಂಡ 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. 22 and 23. 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. If a man has committed a sin deserving of death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain overnight on the tree, but you shall surely bury him that day, so that you do not defile the land which the Lord your God is giving you as an inheritance, for he who is hanged is accursed of God. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಳಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಊರೊಳಗೆ ಮರಳುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗಮಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಊರು ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊರಗೆ ತಿರಿಸಿ Deuteronomy chapter 21 ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. verses 22 and 23. ಯಾರನ್ನ ತಮಿಳ್ನ ವಾಸಿಕಲ್ಲ? Deuteronomy 21 Yes. 22 23. Oh, 21, 22, 23. Okay. Hallelujah. 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 So this verse in Kannada it is different. Here it says in English,
ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ If ಹೇಳುತ್ತದೆ, a man deserves of death ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ and he be hanged on the tree, ಆತನು ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದರೆ if he remain, he should not, the body should not remain overnight on the tree. ಅದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. It should be buried on the same day. ಅದು ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. If not, it will be a defile to the land. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. And whoever is hanged on the tree is cursed. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ತೂಗು ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. When the children were alive, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ she could not save them. ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. But when the children were dead, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತಿರುವಾಗ she wanted to give that honor and dignity to her children. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತಳು ಘನತೆಯನ್ನ, ಆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಆತಳು ಸಲ್ಲಿಸಲು For 50 ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. days, 60 days, day after day, in the heating, in the hot sun, in the freezing night, she never left that place. She protected her children. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. Each and every single day and single night, not even a bird and not even a beast could come and pluck the flesh from the bodies of our sons. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯು ಅವರನ್ನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟದೆ ಈತಳು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. There was a silent struggle of a mother for her children. ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. There was a silent prayer of a mother on that rock. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. Psalm chapter 121 verse 4 says, ಕೀರ್ತನೆ 121ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Psalm 18 verse 2 says, ಕೀರ್ತನೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. The Lord is my rock, my fortress and my deliverer. ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು, ನನ್ನ ಗುರಾಣಿಯು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. That mother knew that my God is my rock. ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಳಿಗೆ, ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಬಂಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. That mother knew that this problem, my God is the fortress for me. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು, ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತಳಿಗೆ My ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. mother knew the deliverer for my solution is my Lord. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Day and night she never left the children. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತಳು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. She kept looking to the Lord. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು She ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. never left. The Gibeonites said the problems to the David. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಬಿಯೋನರು ದಾವಿದನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ. David gave the children to the Gibeonites. ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಗಿಬಿಯೋನರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಸಹ. They hanged the children. They hanged them and they killed them. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಸಹ. People saw everything and left. ಜನರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. Gibeonites left. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಬಿಯೋನರು ಹೊರಟೋದ್ರು. King David left. ದಾವೀದ ರಾಜನು ಹೊರಟೋದ. The people who watched left. ಅಲ್ಲಿ ನುಡಿದ ಜನರು ಹೊರಟೋದ್ರು. But mother never left. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Hallelujah. 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 That is the unconditional love of a mother. ಇದೇ ಒಂದು ತಾಯಿನ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ. And you see the solution for this beautiful prayer the mother did, the silent prayer. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. We see in verse 11. ಅಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. After 5 to 6 months, 5-6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ the news went to King David. ಅದು ದಾವಿದನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. And it moved the heart of the king. ಅದು ದಾವಿದನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. Hallelujah. Immediately King David, ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ದಾವೀದ ಅರಸನು he took the bones of King Saul, his descendants, and buried in the tomb of Kish. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ, ಆ ಒಂದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ಆ ಒಂದು ಕಶ್ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ Hallelujah. Hallelujah. The verse 14 says, 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ and ಹೇಳುತ್ತದೆ. after that ಅದರ ನಂತರ God heeded the prayer for the land. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು. Hallelujah. 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 A silent prayer of mother ಆ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ heeded the prayer of a land.
ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮವನ್ನು A ಬರಮಾಡಿದೆ. silent struggle of a mother ಆ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಆ ತಾಯಿನ ಹೋರಾಟ gave a honor to her children. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. A silent unconditional love of a mother ಆ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಮವಾದ ಆಗದೆ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ gave a healing to that land. ಆ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. Hallelujah. 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 This is the power of a silent prayer. ಇದೇ ಮೌನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ, ಬಲವಾಗಿದೆ. When this woman stood silently for 6 to 7 months standing for her children's burial, ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳು, the curse which was on the Gibeonites and Israelites were satisfied. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಬಿಯೋನರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಿದ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೇಡುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿರ್ಮೂಲ ಮುರಿದಾಕಲ್ಪಡಿತು. ಪ್ರಿಯರೇ, She never moved away but stayed in that place and fought for the victory. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಿ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿ She was not like the others seeing the problem and going away, but she stood in that place and fought for that victory. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತಳು ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ತರ ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆತಳು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಜಯವನ್ನು Presence is ಕೊಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. the powerful protest we can do. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು ಜಯವನ್ನು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Silent faithfulness of a mother can be seen here. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿನ ಮೌನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮೌನವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. This silent faithfulness speaks more louder than words can do. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಮಾತನಾಡದೆ, ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗದೆ ಈ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಯವನ್ನ, ಕ್ಷೇಮವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. And God honors that prayer. ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 God remembers every mothers, every believers, every child of God who stands on that rock and pray in the presence of God. ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ, ಮೌನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನೋವನ್ನ, ಹೋರಾಟವನ್ನ ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 So finally, ಕೊನೆಯದಾಗಿ let us all turn to Galatians chapter 3 verse 13. ಗಲಾತಿಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಗಲಾತಿಯ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. It says, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So Christ has redeemed us from the curse of the law. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Having become a curse for us, ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಶಾಪಸ್ಥನಾದನು. because cursed is everyone who hangs on a tree. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಮರದಲ್ಲಿ ಆತನು ತೂಗಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. That day a mother stood for the curse of her children. ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತರು. Today our Savior Jesus Christ has hung himself on the cross to redeem us. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು, ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದನು. He himself became a curse for us on the tree. ಆತನೇ ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Today if Jesus Christ would have not been hanged on the tree, we would all been cursed on the tree. ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. Hallelujah. I know there's some mothers here, some brothers and sisters in Christ here being fallen and crying over something. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. God says today He is going to change all the curses. It may be in your personal life, it may be in your family, it may be in your ministry or in your church, any places you're working. God is saying He's going to change your curse when you never let the things go from your hand. ದೇವರು ಹೇಳುವುದು ಏನಂತಂದ್ರೆ,
ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ನಾವು ಹೋರಾಡುವಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಲು, ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೊಡಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಆತನು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, You may be worthless, nobody is not hearing to you, but the God one is hearing to you, always beside you. ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ನೀವು ಕೂತಿರಬಹುದು. ಆತನೇ ಗಮನಿಸುವವನು, ಕೇಳುವಂತನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. There's one thing which you have to do. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Stay in the place where you are. ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. As Rizpah did not leave the place and move, but stood in the place and conquered everything. Where you have a problem, you have a solution in that place. ಹೇಗೆ ಈ ರಿಸ್ಪಾಲಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಮೌನವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೆಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಳೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಕರ್ತನಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Don't see the problems and run away. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಓಡಾಡಬೇಡ್ರಿ. If you run, it keeps chasing you. ಅದು ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. In the mighty name of Jesus, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ in ನಾಮದಿಂದ, the authoritative name of Jesus Christ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಿಂದ stand in the place where you are. ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Stand with faith. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ Fight ಇರಿ. with prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡ್ರಿ. Take the authority of God which is given in your hand. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣ. God is going to change all your curses in your ದೇವರು life. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ God is going to ಬದಲಾಯಿಸಲು honor you ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. and your children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲು God is going to ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. change all your shame into honor. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು God is going to ಆತನು build you. ಘನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು He is going ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. to grow you. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು He ಬೆಳೆಯಲು is going ಆತನು to bless you. ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು He is going to ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು multiply ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. you. That is ನಮ್ಮನ್ನು the ಇನ್ನೂ promise ಹೆಚ್ಚಾಗಿ word what the Lord has ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು. given us this month. He says, surely He will bless and bless you. He will grow. He will multiply and multiply. ದೇವರು ಈ ತಿಂಗಳು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಮೇನ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಪಡಿಸಲು ಆತನು ಮುಂದಾಗಲು ಆತನು Your ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. family is against you. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು, Your pastor is against you. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರು Your ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು, brother is against you. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು Your father ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು, is against you. ನಿನ್ನ ತಂದೆ Your mother ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು, is against you. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ Your friend ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು, is against you. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು Your believer ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು, is against you. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು But ಎದುರಾಗಿರಬಹುದು. stand in the place where the Lord has left you faithfully and fight in silent Praise the prayer Lord. with faithfulness, Hallelujah. and the Lord is going to deliver you in mightily. Through you, God is going to do a mighty thing. He will definitely do a great thing in the place where you're standing. ಕರೆದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳು. ಕರ್ತನು ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಆತನು ಕ್ಷೇಮವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. But never let go. ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟು You ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. lose your blessings when you live. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You lose your blessings when you run away. ನಾವು ಓಡೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಳ್ಕೋತೇವೆ. Stand with faith. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Definitely God is going to heed your prayer and give a healing revival in your family, in your church, in your ministry, in your land. ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಆತನು ಕ್ಷೇಮಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ So ಇಲ್ಲ. many didn't knew who is this Rizpah, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರಿಸ್ವಾ but ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ, God knew. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು தான் எங்களுக்கு வேணும். ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. We don't want popularity before men. ನಮಗೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೆ We ಯಾವುದು need ಬೇಡ. our name written in the heart of the God. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು. God knows there's a person in this church. ದೇವರು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. God knows there's no pastor in this church. ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಸೇವಕರು ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. God knows there's such and such believer in this place because you have a reason to be in this church. ದೇವರು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ God ಎಂಬುದಾಗಿ says, ದೇವರು ಗೊತ್ತಿದೆ. arise and stand on the rock that is Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರುವ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Night and day as the mother did not leave her hope and prayed. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗೆ ಈ ರಿಸ್ವಾ ತಾಯಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ God ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು is ದೃಢವಾಗಿ commanding ನಿಂತಳು. each and every brothers and sisters in Christ today, do not leave things go.
stand strongly in the place where you are put up and work for the Lord, God is going to do great things in you. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. As already we announced, this is a revival meeting. ಇದು ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. Revival will not come with the speaker. ಆಮೇನ್. ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Revival will not come from somewhere else. ಎಲ್ಲೋ ಇಂದ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Revival will come from this place. ಆಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ Revival ಉಜ್ಜೀವನ. should come from you people. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಉಜ್ಜೀವನ. Revival should come from us. ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಉಜ್ಜೀವನ. Kneel and pray with silence, you will see wonders. ಮೊಣಕಾಲಾಕಿ ಮೌನದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು There's ಪ್ರಾರ್ಥನೆ a ಮಾಡ್ರಿ. great burden in the absence of uncle, that there is a revival meeting happening without his presence. ಒಂದು ಅತಿಶಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ಇಲ್ಲದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Whoever is there or not, the God who has called us is there in this place. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕರೆದ ಆತನು ನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. So humble request to each and everyone you have called with a purpose in this church, kindly cooperate and be a great support to this ministry. God is going to do a great thing through you all. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ಕರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಲವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. God bless you. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾನು ನಾನು ಅಮರ್ந்திருந்து ಕೂತಿದ್ದು நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். ನಾನೇ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು. Praise the Lord. Praise the Lord. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ஹalleluya. Hallelujah. 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 ಕರ್ತರ್ பெரியவராக இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நாம் ಆರಾಧಿக்கிற தேவன் ಜೀವನುಳ್ಳ ದೇವರು. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು ಜೀವವುಳ್ಳವರು. அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுகிற தேவன். ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರು. அவர் சொன்னால் ஆகும், அவர் ಕಟ್ಟளையிட்டால் ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಆದರೂ ಕಟ್ಟಳೆಯಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನ್ಬಿದ ದೇವಜನமே, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳು ಉಯರ್ತಿ ಜೆಪಿக்கலாம். ಎಲ್ಲರೂ ಹಸ್ತವೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ರಿಸ್ಫಾಲಾಗ ஒரு மரமணு என்ன சொல்றீங்க? ஒரு இரண்டாவது தரமாக நாம இந்த இடத்துல நிக்கல. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. அழைத்தவர் ஒரு அதிகாரಪೂರ್ವமாக வா மகளே வா மகனே என்று நம்மை ಕರೆದಾತನು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾ ಮಗನೇ ಬಾ ಮಗನೇ ಕರೆಯುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு ராயல் priesthood ஆக ஒரு ರಾಜರಿಗ பிள்ளைகளாக கர்த்தர் நம்மை அழைத்து ಒಂದು ರಾಜನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಂಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆದಾತನು ಸತ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஒரு அதிகாரಪೂರ್ವமாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஆண்டவரೇ உம்மை நான் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. உம்முடைய பிள்ளையாக நான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು தெரிந்துகொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன். ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. எனக்குள் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம் இருந்தாலும் சரி, ನನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಾರವಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ஒரு மனக்கொலைச்சலில் நான் இருந்தாலும் ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ஆமென், என் ஜெபத்தை கேட்கிறவர், ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವವರು, என் கூக்குரலுக்கு பதில் தருகிறவர், ನನ್ನ ಕೂಗಿಗೆ ಬದಲನ್ನು ಕೊಡುವವನು, அருகாமையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். ನಾನು ಈ ಸ್ಥಳ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. என் பக்கத்தில் இருக்கிறேன். ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. என் பக்கத்தில் இருக்கிறேன். ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. சத்தமாக வாய்களை திறந்து ஜெபிங்க. ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬಾಯಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಬಲವೀನತೆ ಪಾರಾದಬಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡದ ರೀತಿ, நம்முடைய பொருளாதார வீழ்ச்சியை பாராதபடி, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ನೋಡದ ರೀತಿ, நம்முடைய உலகத்தினுடைய சூழ்நிலை பாராதபடி, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡದ ರೀತಿ, நீரே தேவன் என்று நான் அமர்ந்திருக்கிறேன். ನೀನೇ ದೇವರು, ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ರಾಜ. என்னை ಅழைத்தவர் ನೀರು ಉண்ಮೆಯುಳ್ಳவர் ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕರೆದಾತನು ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಬರೆಯದು ನಾನು ನಿಲನಿರ್ಕப்படுவேன். ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುவேன். ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತುடைய ನಾಮத்தை ಮಹಿಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂದು ಅವரை ಹೇಳಿ ತುದಿಪೋ, ಆತನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಅವரை ಆರಾಧಿಪೋ, ಆತನ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅವரை போற்றுவோ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ಅವரை ಮಹಿಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ಉಮ್ಮೈ ತುದಿக்கிறோம், ಪರಿಶುದ್ಧನೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಉಮ್ಮೈ ಆರಾಧಿக்கிறோம் ஆண்டவரே. ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. எல்லாரும் இரண்டு கையை உயர்த்தி ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ, ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில தாங்க. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೊಡು. ಆಮೆನ್. ರಿಸ್ಫಾಲೈ போல, ರಿಸ್ಫಾಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, அதை காட்டிலும் மேலாக, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ உம்முடைய சொந்த குமாரனாகிய இயேசுவை எனக்காக ನಿನ್ನ நீங்க ಸ್ವಂತ தந்திருக்கிறீர். ಕುಮಾರನಾಗಿ ಯೇಸು ನನಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. உம்முடைய மாசில்லாத இரத்தத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். ನಿನ್ನ ಸುರಿದ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ அந்த ಸ್ತೋತ್ರ. ஈனி இணையற்ற அன்புக்காக உமக்கு ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ஸ்தோத்திரம்.
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನನ್ರಿಗಳು, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನನ್ರಿಗಳು, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. அதற்கீடாக நான் என்னத்தை நான் செலுத்துவேன்? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ என் ಸಾಧ್ಯ? ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை கையில் எழுந்து ರಕ್ಷಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು உம்மை ஆராதிப்பேன், ನಾನು ಆರೈಸುತ್ತೇನೆ, உம்மை துதிப்பேன், ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ, உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பேன், ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಲವಾಗಿ ಕರங்களை ತಟ್ಟಿ ಬಲವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ, ಆತನ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಯೇಸುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಅಪ್ಪ, ರಿಸ್ವಾಳಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆಯ ತಂದೆಯೇ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ರಾಜ್ಯ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನ, ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಪಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಈ ದಿನದ ಈ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೂ ಮುಕ್ತಾಯವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು ರಾಜ್ಯ. ಯೇಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆಯೇ. ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವರ ದಾಸಿಯನ್ನ ಮರೆತು ನೀನು ಪ್ರಕಟಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವಪ್ಪ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಇನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಗುಣಾತಿಶಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆಯೇ. ஆமே, நாம் காத்திருந்து பொறுத்திருந்து கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக எங்களை தகுதிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே. கர்த்தரையே நம்பியிரு, அவர் காரியத்தை வாய்க்க செய்ய அவர் போதுமானவராக இருக்கிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. ஆவியானவரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. இந்த நாளில் ஆண்டவரே, எங்களுடைய ஐக்கியத்தில், எங்களுடைய குடும்பத்தில் இல்லாத இருக்கிற ஆத்துமாக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பலவீனமாக இருக்கிற ராஜா தெய்சிங் ஐயாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். வராமல் இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் சரவண ஐயாவுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய ஆரோக்கியத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். அவருடைய தாயாருக்காக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் ஆலயத்தில் இல்லாமல் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு நபரிலும் பெயராக தனித்தனியாக குடும்பமாக ஆசீர்வதிப்பீராக. விசேஷமாக வருகிற சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த 2 நாள் நடைபெறுகிற ஊழியங்களில் சபையார் யாவரும் ஆண்டவரை கலந்து கொள்ள உதவியாக இருக்க, ஆசீர்வாதமாக இருக்க எங்கள் யாவரையும் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எல்லா துதிகான மகிமையெல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். எல்லாரும் கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தலாமா? ஆண்டவருக்கு சத்தமாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இன்னும் சத்தம். Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.